প্রবেশ করব। ওম শ্রী অরবিন্দ মীরা। আমরা রয়েছি সিনথেসিস অফ যোগা, শ্রী অরবিন্দের রচিত গ্রন্থ সিনথেসিস অফ যোগা থেকে আমরা যে চ্যাপ্টারে রয়েছি সেটির নাম স্ট্যান্ডার্ডস অফ কন্ডাক্ট অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল ফ্রিডম। এর 5th প্যারাগ্রাফটি পড়ব, পেজ নাম্বার 191। If we are to be free in the spirit, if we are to be subject only to the supreme truth, we must discard the idea that our mental or moral laws are binding on the infinite, or that there can be anything sacrosanct, absolute, or eternal even in the highest of our existing standards of conduct. To form higher and higher temporary standards as long as they are needed is to serve the divine in his world march. To erect rigidly an absolute standard is to attempt the erection of a barrier against the eternal waters in their onflow. Once the nature-bound soul realizes this truth, it is delivered from the duality of God and evil. For good is all that helps the individual and the world towards their divine fullness, and evil is all that retards or breaks up that increasing perfection. But since the perfection is progressive, evolutive in time, good and evil all are also shifting quantities and change from time to time their meaning and value. This thing which is evil now and in its present shape must be abandoned was once helpful and necessary to the general and individual progress. That other thing which we now regard as evil may well become in another form and arrangement and element in some future perfection. And on the spiritual level, we transcend even this distinction. For we discover the purpose and divine utility of all these things that we call good and evil. And then have we to reject the falsehood in them and all that is distorted, ignorant, and obscure in that which is called good, no less than in that which is called evil. For then we accept only the true and the divine, but to make no other distinction in the eternal processes. To those who can act only on a rigid standard, to those who can feel only the human and not the divine values, this truth may seem to be dangerous concession, which is likely to destroy the very foundation of morality, confuse all conduct, and establish only chaos. Certainly, if the choice must be between an eternal and unchanging ethics and no ethics at all, it would have that result for man in his ignorance. But even on the human level, if we have light enough and flexibility enough to recognize that a standard of a conduct may be temporary and yet necessary for its time, and to observe it faithfully until it can be replaced by a better, then we suffer no such loss, but lose only the
fanatism of an imperfect and intolerant virtue. In its place, we gain openness and a power of continual moral progression, charity, the capacity to enter into an understanding sympathy with all this world of struggling and stumbling creatures, and by that charity, a better right and a greater strength to help it upon its way. In the end, where the human closes and the divine commences, where the mental disappears into the supramental consciousness and the finite precipitates itself into the infinite, all evil disappears into the transcendent divine good, which becomes universal on every plane of consciousness that it touches. জয়শ্রী আমার পাঠ হয়ে গেছে। জয় মা, জয় শ্রী অরবিন্দ। হ্যাঁ দিদি। শ্যামলী ভঞ্জ চৌধুরী। হ্যাঁ, ওম শ্রী অরবিন্দ মীরা। আমি যোগ সমন্বয় থেকে পাঠ করছি 158 পেজ থেকে। যদি আমরা চাই পরম চিৎপুরুষের মধ্যে স্বাধীন হতে, অধীন থাকতে একমাত্র পরম সত্যের নিকট, তাহলে আমাদের এই ভাবনা পরিহার করা কর্তব্য যে অনন্তের উপর আমাদের বিভিন্ন মানসিক বা নৈতিক বিধানের কোনো বাধ্যবাধকতা আছে, অথবা এমনকি আমাদের বর্তমান সর্বোত্তম আচরণের ও মানের মধ্যে অলঙ্ঘনীয়, অনপেক্ষ বা শাশ্বত কিছু আছে। যতদিন প্রয়োজন আছে ততদিন উচ্চতর ও আরো উচ্চ সাময়িক মান তৈরি করার অর্থ ভগবানকে সেবা করা তার জগৎ প্রগতিতে। কিন্তু কঠোরভাবে কোনো অপরিবর্তনীয় মান স্থাপন করার অর্থ চিরন্তন প্রবাহধারার পথে বাঁধ দেওয়ার চেষ্টা। প্রকৃতবদ্ধ অন্তঃপুরুষ একবার এই সত্য উপলব্ধি করলে সে শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পায়। কেননা যা সব জীব ও জগৎকে সাহায্য করে তাদের দিব্য পরিপূর্ণতার পথে সেই সবই শুভ, আর যা সব ওই বর্ধিষ্ণু সিদ্ধিকে ব্যাহত করে বা ভেঙে দেয় সেসব অশুভ। কিন্তু যেহেতু এই সিদ্ধি আসে উত্তরোত্তর পর্যায়ে, কালের মধ্যে ক্রমবিকাশের ধারায়, শুভ ও অশুভের মন বদলে যায়, আর সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের অর্থ ও মূল্যেরও পরিবর্তন হয়। যে বিষয় এখন অশুভ এবং তার বর্তমান আকারে একান্তই বর্জনীয়, তাই একসময় ছিল সাধারণ ও ব্যষ্টির প্রগতির পক্ষে সহায়ক ও প্রয়োজনীয়। আর অপর যে বিষয়কে এখন আমরা মনে করি অশুভ, তা হয়তো অন্য কোনো রূপে ও পরিবেশে কোনো ভবিষ্যৎ সিদ্ধির উপাদান হবে। আবার আধ্যাত্মিক স্তরে আমরা এই পার্থক্যকেও ছাড়িয়ে যাই, কারণ এই যে সব বিষয়কে আমরা শুভ ও অশুভ বলি, আমরা তখন দেখতে পাই তাদের উদ্দেশ্য ও দিব্য উপকারিতা। তখন সকল বিষয়ের মধ্যকার যেমন যা শুভ বলা হয় তার, তেমন যা অশুভ বলা হয় তারও অসত্য এবং যা কিছু সব বিকৃত, অজ্ঞানময় ও তমসাচ্ছন্ন আমাদের বর্জন করা চাই। কারণ তখন আমাদের নিতে হবে শুধু সত্য ও দিব্যকে। শাশ্বত ধারাগুলির মধ্যে অন্য কোনো পার্থক্য করা চলবে না। যারা কাজ করতে সক্ষম শুধু এক কঠোর বাধা মানের উপর, যারা অনুভব করতে সক্ষম শুধু মানুষই মূল্য, দিব্য মূল্য নয়, তাদের কাছে মনে হতে পারে যে এ হলো এক বিপজ্জনক স্বীকৃতি, যার ফলে নীতির মূল পর্যন্ত ধ্বংস হবে, সকল আচরণ বিপর্যস্ত হবে, স্থাপিত হবে এক চরম নৈরাজ্য। অবশ্য একথা ঠিক যে যদি বেছে নেওয়ার মাত্রা দুটি পথ থাকে, একদিকে এক শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় নীতি এবং অন্যদিকে আদৌ কোনো নীতি না থাকা, তাহলে অজ্ঞানতার মধ্যে মানুষের পক্ষে সেই পরিণাম আসবে। কিন্তু মানসিক স্তরেও যদি আমাদের একটা আলো ও এতটা নমনীয়তা থাকে যে আমরা বুঝতে পারি যে আচরণের কোনো মান সাময়িক হলেও সেই সময়ের পক্ষে তা প্রয়োজনীয়, আর তার স্থলে আরো উন্নত মান প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত এটাই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা উচিত,
তাহলে আমাদের এরকম কোনো ক্ষতি হয় না, হয় শুধু এক অপূর্ণ ও অসহিষ্ণু ধর্মের গোড়ামিনাশ। তার স্থলে আমরা লাভ করি উন্মুক্ততা, অবিরত নৈতিক অগ্রসরতার সামর্থ্য, দাক্ষিণ্য, আর লাভ করি এই যে সব জীব কষ্ট করছে, হোঁচট খেয়ে পড়ছে, তাদের সঙ্গে এক জ্ঞানমূলক সমবেদনা বোধের শক্তি, আর সেই দাক্ষিণ্য বলে তাদের চলার পথে সাহায্য করার আরো উপযুক্ত অধিকার, আরো বেশি ক্ষমতা। পরিশেষে যেখানে মানসিক স্তর শেষ হয় আর দিব্য স্তর আরম্ভ হয়, যেখানে মানসিক চেতনা অন্তর্হিত হয় অতি মানসিক চেতনার মধ্যে, আর শান্ত নিজেকে সজোরে নিক্ষেপ করে অনন্তের মধ্যে, সেখানে সকল অশিব তিরোহিত হয় এক বিশ্বাতীত দিব্য পরম শিবের মধ্যে, যা চেতনার যে স্তরেই স্পর্শ করুক না কেন তাতে হয়ে ওঠে সর্বজনীন। জয় মা। জয়শ্রী, আমার পাঠ হয়ে গেছে। আচ্ছা দাদা, আহ, শ্রদ্ধেয় দাদা সুধেন্দু শাহ, শ্রী সুধেন্দু শাহ। ওম শ্রী অরবিন্দ মীরা। উপস্থিত সবাইকে আজকে রক্ষাবন্ধনের সুরক্ষা বন্ধনই বলবো, সুরক্ষা বন্ধনের বিশেষ অভিনন্দন, শ্রদ্ধা। কয়েক সপ্তাহ, বোধহয় 2 সপ্তাহ আমি একদম যোগ দিতেই পারিনি। আজকে যে অংশটুকু পড়া হচ্ছে, এই যে শ্রী অরবিন্দ যে জায়গাটি ধরেছেন, আর্য পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লিখছেন যে স্ট্যান্ডার্ডস কন্ডাক্ট অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল ফ্রিডম, এই বিষয়টি সম্পর্কে যখন শ্রী অরবিন্দ কলম ধরেন তখন তার অসীম মূল্য যেমন ছিল এই বিষয়টি, আজকেও সেখান থেকে আমরা সরে যেতে পারিনি। আমরা মুখ্যত আমাদের আচরণগত দিক থেকে পার্থিব জীবনের বিভিন্ন মান, তার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং এ আমরা সেই আচরণ সিদ্ধ কতটা হয়ে উঠতে পারছি বা পারছি না, তার মান সম্পর্কেই শ্রী অরবিন্দ তুলে ধরেছেন, বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে আলোচনা করেছেন। তবে তার ফাউন্ডেশন সেই স্পিরিচুয়ালিটি, যেখানে স্পিরিচুয়াল ফ্রিডম, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা না থাকলে আচরণের, সেটা সদাচরণ হোক আর অসদাচরণ হোক, আমরা স্বাভাবিকভাবেই বুঝে নেব আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে সদাচরণের বিভিন্ন মান সম্পর্কিত আলোচনা করা হচ্ছে। সেখানে আগের অংশ যেগুলো ধরা হয়েছিল, সেখানে অধর্মের বিনাশের কথা বলা হয়েছে, ধর্ম সংস্থাপনের কথা বলা হয়েছে, যেটা স্মৃতিগ্রন্থ থেকে আমরা পাই। সেই অনুযায়ী শ্রী অরবিন্দ সাধারণ শিক্ষিত সচেতন মানুষের জন্যেই তুলে ধরেছেন এই রচনাংশ। তা আমরা স্বাধীন হতে চাই, আমরা পরাধীনতা চাই না, কিন্তু আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা কি বস্তু, কি বিষয়ে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হওয়াও আমাদের বোধহয় হয়ে ওঠে না। আমরা যদি চাই, এরকম বলা হয়েছে যে পরম চিৎ পুরুষের মধ্যে স্বাধীন হতে, সে বিষয়টি কেমন হবে, পরম সত্যকে গ্রহণ করতে পারছি কিনা, সত্যকে গ্রহণ করতে পারছি কিনা। শ্রী অরবিন্দ অবশ্য সত্যকে
মিথ্যা করে আলাদা করে বলেননি, মিথ্যা সত্য মিথ্যা, হাইয়েস্ট ট্রুথ আর লোয়েস্ট ট্রুথ এরকম বলেছেন। যেটা আমরা মিথ্যা বলে, অসত্য বলে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনৃত বলে বিচার করে থাকি, আপাত সত্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করি, সেখানে শ্রী অরবিন্দ সেরকম কিছু না বলে হাইয়েস্ট ট্রুথ আর লোয়েস্ট ট্রুথের কথা বলছেন। আমরা সেই হাইয়েস্ট ট্রুথকে ধরবার চেষ্টা করব, পরমতম যে সত্য তাকে আমরা গ্রহণ করব। কিন্তু মজা হচ্ছে কি, আমরা যে সাধারণ গৃহগত প্রাণ হয়ে যে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করি, তাতে কিছু নীতিমূলক বিষয় থাকে, নৈতিক কিছু বিধিবিধান থাকে, মানসিক কিছু বিধিবিধান থাকে, বা উভয়ত সমার্থক ধরলেও মানসিক বা নৈতিক, নৈতিক বা মানসিক, এরকম বিষয়গুলো ধরে আমাদের চলতে হয়। এবং তার মধ্যে দেখা যায় একটা রিজিডিটি রয়ে যায়, যে এইটা করতেই হবে, এটা না করলে নয়, এটা করলে ভালো, ওটা করলে ভালো নয়, এরকম একটা বিষয় থাকে। তবে একটা চিরশাশ্বত বিষয় তো কিছু থাকেই, সনাতন কিছু থাকেই, সত্যের যে পরমতম রূপ তাকে আমরা ধরতে পারছি কিনা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের জীবনাচরণে ওই আপাত সত্যকে অবলম্বন করে তাকে নীতিকথা, নৈতিক বা মানসিক ভাব চাপিয়ে দিয়ে সেই আপাত সত্যকে নিয়েই চলার একটা চেষ্টা করা হয়। তাতে তার মধ্য দিয়েই খানিকটা দেবদেবীর পুজো করা হলো, তাদের সেবা করা হলো, গুরু সেবা করা হলো, বা ধরে নিলাম আমার সংসারের কিছু উন্নতি হয়েছে, বা আমার পরিবারগত দিক ছাড়িয়ে আরো বেশি কিছু গ্রামগত, পঞ্চায়েতগত, এরকম করতে করতে পৃথিবী জোড়া একটা উন্নতি প্রগতি এরকম একটা হচ্ছে, এরকম একটা ধরে নি। এবং সেটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাময়িক হয়ে যায়, সাময়িক মাত্রায় থেকেও চিরমাত্রাকে ধরতে না পারলেও সাময়িকতার মধ্য দিয়েই আমরা খুশি থাকার চেষ্টা করি। অর্থাৎ কিছু কঠোর নিয়ম কানুন চাপিয়ে দিয়ে, বিধিবিধান চাপিয়ে দিয়ে আমরা কোনো মতে আহ, দায়িত্ব কর্তব্য পালনের একটা চেষ্টা করি মাত্র। কিন্তু সত্য সত্যই সেটা যোগের পথ হচ্ছে কি না, প্রশ্ন সেখানেই থাকে। এ বিষয়ে শ্রী অরবিন্দকে প্রশ্ন করা হয়েছে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে। একজন প্রশ্ন করলেন যে আমরা যদি পরাধীনই থাকি তাহলে ভগবৎ সেবা হবে কি করে? শ্রী অরবিন্দ স্পষ্টতই বললেন, তুমি পরাধীন কোথায়, তুমি পরাধীন কিভাবে? যদি দেশ পরাধীন হয় সেরকমও যদি হয়, না দেশ স্বাধীন হবে। তুমি পরাধীন কোথায়? না, তুমি আচরণের কাছে, বিধিবিধানের কাছে পরাধীন হয়ে আছো, কিন্তু তোমার অন্তর্গত যে সত্তা, চৈত্য সত্তা, আত্মা, তার কাছে যদি তুমি অধীনতা গ্রহণ করো, তার নির্দেশ শুনে কাজ করার চেষ্টা করো, তাহলে তুমি মুক্ত। অথচ উল্টো দিকে আমরা কি করি, আচরণ সিদ্ধতার একটা চেষ্টা করি মাত্র, বিধিবিধান কঠোরভাবে পালন করি, এগুলোর মধ্য দিয়ে উম, আমরা চেষ্টা করি আমরা যেন বেশ পারফেকশনের দিকে এগোচ্ছি। কতটা কি হয় সে তো প্রশ্ন থাকেই, কোনটা শুভ কোনটা অশুভ, এই বিষয়গুলোকে আমরা ওই কিছু বিধিবিধান, স্ট্যাটুটরি কিছু বিষয় থাকে, সেগুলো ধরে আমরা আম, সংজ্ঞায়িত করতে চাই। কিন্তু কখনো কখনো আমরা মনে করি যে সত্য না বললেও চলবে, অশুভ কাজ করলেও হবে, যদি আপাতভাবে কিছু ভালো ফল পাওয়া যায়, এরকম একটা চেষ্টা আমরা করে থাকি। তাতে
শ্রী ভগবানের কাজ কতটা কি হয়ে ওঠে সে বিষয়ে প্রশ্নচিহ্ন থাকলেও আমরা আমাদের দেহগত, প্রাণগত এবং মনোগত দিক থেকে বেশ একটা খুশির ভাব থাকে। অথচ তার মধ্যে বিকৃতি থাকে, অজ্ঞানতা থাকে, তমসাগ্রস্ততা থাকে, কিন্তু আমরা চাই সেগুলোকে দূর করতে, এড়িয়ে থাকতে চাই, তাকে দূরে সরিয়ে দেখতে চাই, বর্জন করতে চাই। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? যে অসত্য আমার জীবনকে ঘিরে রেখেছে, যে তমসাচ্ছন্নতা আমার জীবনের কাজগুলোকে ব্যাহত করছে, যে বিকৃতি সে আমার জীবনাচরণকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, তাকে আমরা সরিয়ে দিতে চাই। কারণ আমরা চাইব শ্রী ভগবানকে চাইব, আমরা দিব্যকে চাইব, আমরা সত্যকে চাইব। অথচ যারা কাজ করেন, এই আমরাই বলবো, যারা কাজ করি, তো সেই কাজ করার মধ্যে যারা কর্মী, কেউ সক্ষম কর্মী, কেউ আধা সক্ষম কর্মী, কেউ একেবারে অক্ষম কর্মীও থাকেন। যারা খুব সক্ষম কর্মী তারা কিছু কিছু পার্থক্য করে ফেলেন, ভেদ করে ফেলেন, কিন্তু সেগুলো তো করা যায় না। তারা ওই কঠোর একটা নিয়ম ধারণ করেন, সেই অনুযায়ী চলতে থাকে। সেখানে কার কি মূল্য, মানুষই মূল্য, আমরা বিচার করতে বসে যাই। নীতিগতভাবে হোক, মানসিকভাবে হোক, মানুষই মূল্যকে গুরুত্ব দিই। সেখানে যে ডিভাইন ভ্যালুয়েশন সেগুলো করা হয়ে ওঠে না। ফলে আমাদের জীবনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হতাশা এসে আমাদের জীবনকে, আমাদের কর্মক্ষেত্রকে গ্রাস করে। আমরা সেটা চাইব না, আমরা তাকে অতিক্রম করতে চাইব। যাবতীয় ধর্মীয় গোঁড়ামি সরিয়ে দিতে চাইব। এমন কিছু কাজ করব, দেখা যাবে একটা নীতি বা নিয়ম ধরে দেওয়া হয়েছে, যেমন সিলেবাস গড়ার ক্ষেত্রে এই শ্রী অরবিন্দ এই জায়গাটায় আরেক জায়গায় আলোচনা করছেন যে যেমন সিলেবাস করা হয়, পাঠ্যক্রম করা হয় শিক্ষার ক্ষেত্রে, ঠিক তেমনি আমাদের জীবনাচরণেরও একটা পাঠ্যক্রম থাকা দরকার। তাতে হয়তো বেশি উন্নত মানুষ সেই পাঠ্যক্রম ধরে খুব বেশি উপকৃত হতে পারবেন না, কিন্তু গড় পর্তা যে মানুষগুলো, অধিকাংশ মানুষ সেই পাঠ্যক্রম ধরে এগোনোর চেষ্টা করবেন এবং তার যে অনুশীলন, সেই অনুশীলন তাদের অনেকটাই এগিয়ে দিতে পারবে। আবার এক্ষেত্রে মা বলছেন যে যারা পিছিয়ে আছে তাদের ওই নিয়ম ধরে এগোতে দাও, নীতি ধরে এগোতে দাও। যদি কখনো পিছিয়ে পড়ে তাদের জন্য তাকিও না, তুমি এগিয়ে যাও। হয় না, সবসময় এগোনো হয় না। দলবদ্ধভাবে থাকতে গেলে, গোষ্ঠীবদ্ধভাবে থাকতে গেলে, গোষ্ঠী জীবন যাপন করলে হয় না। শ্রী অরবিন্দও করেননি, ব্যক্তি সিদ্ধির চেষ্টা করেননি, আমরাও সেটা করতে চাই না। আমরা চেষ্টা করি অনেক বেশি উন্মুক্ত থাকার। যা কিছু আমাদের অপূর্ণ করে, আমাদের সহিষ্ণুতা নষ্ট হয়, সেগুলোকে আস্তে আস্তে দূরে সরিয়ে দিয়ে এই যে সেন্টার ব্রাঞ্চের সমষ্টিগত জীবন যাপন করার চেষ্টা করি। অনেক ভুল করি আমরা, অনেক ভুল শব্দ প্রয়োগ করি, ভুল কথা বলি, ভুল আচরণ করি, কিন্তু ওই সেদিনকে বোধহয় বর্ধমানেও খানিকটা আলোচনা হচ্ছিল এই বিষয়ে, যে একের শুদ্ধতা যেন অপরের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে দিতে পারে, একজনের পূর্ণতা যেন অন্যের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে দিতে পারে, একজনের শুদ্ধতা যেন অন্যের শুদ্ধতাকে শুদ্ধতম জায়গায় করে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের সেন্টার ব্রাঞ্চগুলো এই সমষ্টির কাজ, যারা আধিকারিক তারাও সেগুলো চেষ্টা করবেন। আমরা সাধারণ মানুষই বুদ্ধির মধ্যে সীমিত থাকি, তা সেখানে অতিমানসিক চেতনা কি করে পাবো? মানসিক চেতনার মধ্যে থাকতে থাকতে ওই একটু একটু করে নিয়ম নীতি ধরে করতে 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 করতে, যে কারণে মা বারবার বলছেন যে
প্রতিদিন তুমি শ্রী অরবিন্দের রচনা কিছু কিছু করে পড়ো, প্রথম দিন বুঝলে না, তারপর দিন আর একটু বেশি আলো পেলে, এরকম করতে করতে একটা সময় বোঝা যাবে যে আমি অনেকটা পথে গিয়েছি। যদিও সে বিচার করার কোনো জায়গা আমাদের নেই, আমরা যে ইউনিভার্সাল যে ট্রুথ তাকে ধরার চেষ্টায় রত থাকব, প্রতিদিন একটু একটু করে পড়ার চেষ্টা করা। আজকে মান্থলি ম্যাগাজিনগুলো রয়েছে, সেগুলো পড়তে পারি, হয় না পড়া হয়ই না। এই যে আমরা আগস্ট মাসের পত্রিকা পাঠিয়েছি, অনেকেই এখনো খোলেননি, হয়তো দেখা যাবে এজিএম চলে যাওয়ার পরে বলবেন এজিএম হলো না, এবার খোলেনি না তারা, এরকম। সেখানে আমরা কি করে অতিমানসিক চেতনাকে গ্রহণ করতে পারবো, হয় না। তবু আমরা চেষ্টা করব। এমন মানুষও আসেন, যেমন কালকেই একজন এসেছিলেন খড়গপুর থেকে, গৌরীদা, তো পরিষ্কার বললেন যে আগে দর্শনে ছুটোছুটি করে যেতাম, কিন্তু এখন আর ছুটোছুটি করে যাই না। এখন আমার আহ যেদিন যাই সেদিনকেই আমার মনে হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ দর্শন দিবস। সেই অতিমানসিক বোধ যখন আমাদের সকলের মধ্যে আসবে, সেই সর্বজনীন ক্রিয়া যখন আমাদের মধ্যে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়বে, ততদিনই শ্রী অরবিন্দ এবং শ্রীমায়ের পূর্ণযোগের সাধনা পূর্ণতা পাওয়ার জায়গায় যাবে। না হলে শ্রী অরবিন্দ লিখে যাচ্ছেন, আমরা পড়ে যাচ্ছি, মা বলে যাচ্ছেন, আমরা শুনে যাচ্ছি, অনুশীলনের মধ্যে যদি সেগুলো না থাকে, আমরা সেই চেতনাকে স্পর্শ করতে পারবো না। আমরা চাইব বিশ্বাতীত দিব্য সত্যকে, আমরা চাইব সর্বজনীন সত্যকে, ইউনিভার্সাল ট্রুথকে আমরা আমাদের জীবনে গ্রহণ করব। সবাই আনন্দে থাকুন, ভালো থাকুন। জয় হোক মায়ের, জয় হোক শ্রী অরবিন্দের, জয় হোক তাদের সন্তান সন্ততিদের। খুব ভালো আলোচনা হলো শুভেন্দুরা, দারুণ ভালো প্রাঞ্জল আলোচনা। জয় মা, জয় শ্রীবিন্দু। অপূর্ব আলোচনা। আহ সকলেই ঋদ্ধ হলাম আমরা আলোচনায়। পূর্ব কলিকাতা শাখা পরিবেশিত এই গুগল অনলাইন পাঠ অনুষ্ঠানের এখানেই সমাপ্তি। শ্রী মা এবং প্রভুর আতুল চরণে আমরা বিনম্র প্রণাম জানাই। উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। পরের শুক্রবার রাত ৮টায় আমরা আবার সকলে এই অনুষ্ঠানে মিলিত হব একসাথে। শুভরাত্রি, সকলে ভালো থাকবেন। জয় শ্রী, আপনার